नमस्कार सार मैंने आज आम एसएसटी यूनिट 2 मेथड्स एंड अप्रोचेस सब एमसीक्यू देखा। सामाजिक पाठ शिक्षादान केउं पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाए। परिभ्रमण कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सह केउंटी संपर्कित नुहे। शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती। केउं प्रकारर शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान उपकृत हुअन्ति। शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ केउं प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान उपकृत हुअन्ति। शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ केउंटी इतिहास शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे। अतीतर घटनावली वर्तमान को आकलन करवा। अक्षांश और द्राघिमा अध्ययन पर केउं पद्धति सर्वाधिक उपयोगी। परोक्ष पर्यवेक्षण निम्नोक्त मध्य केउंटी भूगोल शिक्षार विशेष भाव व्यवहृत होता है। मानचित्र और रेखाचित्र केउंटी पृथ्वीर किंबा पृथ्वीर एक अंशर प्राकृतिक प्रतिनिधित्व करे। मानचित्र आंचलिक भूगोल शिक्षार केउंटी एक मुख्य सहायक होता है। सामग्री भाव व्यवहृत होता है। आटलास भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। श्रेणी प्रदर्शन निम्नोक्त केउंटी भूगोल शिक्षादान पर मानचित्र ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी। भूदृश्यावली भूगोल शिक्षादान केउं पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक। प्रकल्प एक गवेषणात्मक पद्धति परिकल्पना प्रस्तुत करने पर्यायक्रमे कार्यगुड़िक कौन होता है। मनोनयन योजना संपादन अधिक अनुसंधान मान निर्धारण लिपिबद्धकरण इत्यादि। प्राथमिक शिक्षार्थी मानक शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने शिक्षक केउं गोटी उपर गुरुत्व देवे। क्रियाकलाप भित्तिक कार्यक्रम कौन पाई निम्नोक्त प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद। तथ्य संग्रह जड़े शिक्षक मानचित्र साहाय्य भारतर अवस्थिति बुझाइले यह भूगोल शिक्षादान केउं पद्धति। परोक्ष पर्यवेक्षण पद्धति निम्नोक्त केउंटी भूगोल शिक्षादान प्रतिरूप प्रस्तुतिर विपरीत धर्मी। जटिलता प्रकल्प आहरित वास्तव ज्ञान और अनुभूति व्यवहार योग्य होगा आवश्यक। प्रकल्प पद्धतिर केउं मौलिक नीतिटी एथिपाई सबुठारु युक्तियुक्त। उपादेयता मानचित्र अध्ययन मध्य केउंटी अंतर्भुक्त नुहे। मानचित्र संरक्षण भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टिकोण निम्नोक्त केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। शिक्षा प्रदर्शनी उत्तम शिक्षादान शिक्षण केउंटी आधार नुहे। अभ्यासीकरण उपर गुरुत्व केउं प्रकार समय रेखा द्वारा समय घटना और व्यक्तित्व को उपस्थापना करा जायथाए। चित्रित समय रेखा भूगोल शिक्षादान निम्नोक्त पाठ्य उपकरण गुड़िक मध्य केउंटी उभय प्रतिरूप और मानचित्र समाहार। भूगोलक तापर आसला वृत्तीय रेखाचित्र द्वारा निम्नोक्त केउं तथ्य ठीक भाव दर्शा जाई परिबो नाही। दशक भित्तिरे तुलनात्मक भाव जनसंख्या वृद्धि निम्नोक्त केउं कार्यटी दैनिक पाठ योजन शिक्षादान शिक्षण पर प्रस्तुतिर कार्यावली मध्य अंतर्भुक्त नुहे। छात्र मानकर मूल्यांकन करवा स्वशिक्षण निमंते केउंटी शिक्षार्थी मानक पई विशेष आनंददायक होई न थाए। श्रेणी शिक्षादान भूगोल शिक्षादान केउं पद्धति रे पाठ्यक्रम विषयवस्तु तथा शिक्षादान कौशल पिलामानक दृष्टिकोण स्थिरीकृत होता है। प्रकल्प परिभ्रमण पद्धति द्वारा इतिहास शिक्षादान केउंटी साधित हो न थाए। वार्षिक योजना अनुसार समस्त प्रसंग शिक्षादान समापन फलप्रद शिक्षादान निमंते केउंटी मौलिक आवश्यकता। पाठ्य पुस्तक ऐतिहासिक घटनार प्रवाहमान बुझापी केउं उपकरणटी अधिक उपयोगी। समय रेखा इतिहास शिक्षादान कार्यभित्तिक पद्धति अधिक उपयोगी कहीं शिक्षार्थी माने सहपाठी सहित कार्य करने सुजोग पाई थांती। निम्नोक्त केउंटी शिक्षादान पर मानचित्र ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी। भूदृश्यावली मानचित्र व्यवहृत रंग दृष्टिकोण निम्नोक्त केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। ह्रद होउछि भिन्न काठू तृणभूमि समतलभूमि जंगल ठारू। शिक्षण कार्य शिक्षार्थीर आग्रह और अनुभूति तथा मानसिक और बौद्धिक स्तर अनुଯାयी होइथिले तापई ग्रहण योग्य होता है। शिक्षण कार्यर मुख्यतः केउं उपादान यह उपरे केन्द्रित होता है। आह्वानमूलक
ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଜନ୍ ଡିୱେ। କେଉଁଟି ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ଉପକଥା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? କାଳ୍ପନିକ ରୂପ। କେଉଁଟି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରୁ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ ଡିୱି। କିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ସମୟରେ ଓ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି? ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଯୋଜନାର କେଉଁ ସୋପାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉପକ୍ରମ। ପରିଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ମାନବୀୟ ଭୂଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ସଂସ୍ଥାନୀୟ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କାମଚଳା ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହା ଦୁର୍ଲଭ ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ କ୍ରମିକ ସୋପାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ହେଉଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନ, ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତା ଭିତରୁ CABED ଠିକ୍। 49 ନମ୍ବର। ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ପରିଭ୍ରମଣ। କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ମଡେଲ ହେଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ପଦ୍ଧତି? ଗଳ୍ପକଥନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପାଦେୟତା ନୁହେଁ? କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ସୁଯୋଗ। କେଉଁଟି ଅଭିନୟ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସ ପାଠଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲାଭ କରୁଥିବା ସୁଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। କେଉଁଟି କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ଦେବେ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଅଧ୍ୟାପନାରେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ? ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପୁସ୍ତକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ? ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ କରି ଭୂଗୋଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ହୋଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ? କୌଣସି ଏକ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା। ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧାଟି କ'ଣ? ନା ଦକ୍ଷ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ ଯୋଜନା ଓ ହବର୍ଟଙ୍କର 5 ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସୋପାନଟି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ? ସମ୍ପର୍କୀକରଣ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଉଭୟ A, B ମାନେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ନିମ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ବିମାନ ଘାଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା ନିମ୍ନ ସାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ନିମ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ? ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ଦାନ? ଜନ୍ ଡୁଇ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନ, ତାପରେ ଯୋଜନା କରିବା, ତାପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କାମ କରି ଶିଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଯୋଜନା ବା ଆଇନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି? ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ମାନେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା 2005 ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009। ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳକୁ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ କହନ୍ତି। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଏହା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରୁ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ? ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ଆହ୍ୱାନ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିମ୍ନ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଠିକ୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପନ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପନ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଠିକ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠାଗାର ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ସମୟରେଖା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସମୟରେଖା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖିଥିବା ଦରକାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଅଟେ? ଜରିବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର? କାନ୍ଥ ଟଣା ମାନଚିତ୍ର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବା ସହରରେ ନକ୍ସା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର? ଜରିବ ମାନଚିତ୍ର। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ତାକୁ କି ସମୟରେଖା କୁହାଯାଏ? କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରମ ସଙ୍କୁଚିତ। ଗୋଟେ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଗୋଟେ କ୍ରମ ସଙ୍କୁଚିତ ମାନେ କମି କମିଯିବ। ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଲକ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସୂଚନା ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ାଯାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ଚୟନ କଲାବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତକୁ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିଭ୍ରମଣ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିରୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ। କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିରକ୍ତିକର ଗତାନୁଗତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରେ? କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା।
କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରେ। କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରାଯିବା ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ବେଶୀ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ସହମତିରେ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଗଠିତ ହେବା ଦରକାର? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବିଚାର କଲାବେଳେ କାହାର ସମସ୍ତ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ପ୍ରକଳ୍ପର। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବେ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଭାଗ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଫେରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ପାଠ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନର ପରିସର ସୀମିତ। ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନ କରାଯାଏ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କର୍ମାନୁଭୂତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀରେ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି? ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ। କେତେ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ? 1918 ମସିହାରେ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ସମାଧାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଷ୍ଟିଭେନସନ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କିଏ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାନ୍ତି? ଗାଇଡ୍। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅଭିଜ୍ଞତା ନୀତି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଉପଯୋଗିତା ନୀତି ସହିତ। ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶିକ୍ଷା ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରକଳ୍ପ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ସହିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦକ୍ଷତା ଓ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପର ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ବାସ୍ତବତା ନୀତି ସହିତ। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶି କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପର କେଉଁ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? କର୍ମ ତତ୍ପରତା ନୀତି ସହିତ। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୋପାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଧାରାବାହିକ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଅପକାର ହୋଇଥାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖେ। କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ଦଳଗତ ଗଠନ କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? 5ରୁ 6। ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ କେତୋଟି ମତାମତ ଅଛି? 2ଟି ମତାମତ। ସମଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଦଳରେ ସମାନ ସ୍ତରର ପିଲା ଥାଆନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନର ସୁବିଧା ନୁହେଁ? ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼େ। ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନରେ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଗତିରୋଧ ହୋଇଥାଏ? ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ଦଳ ଗଠନ ଓ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦଳ ଗଠନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେଉଁ ପିଲା ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲା। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ? ମାନବୀୟ ପରିବେଶରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ନୁହେଁ? ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀରେ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କାରଣ ନୁହେଁ? ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କାରଣ ଅବଧାରଣାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହୋଇଥାଏ? ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଲେ। କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଇଁ ପରିବେଶରୁ ସଂଗୃହୀତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଏହା ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। କେଉଁଥିରେ ସମୟ ଓ ସମ୍ବଳର ସର୍ବାଧିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମସ୍ୟା? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଉପକରଣ ଦରକାର ପଡ଼େ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିଖୁଥିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ଉପକାରିତା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏକାଧିକ କଥା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର ଏକ ଅପକାରିତା? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢ଼ିବା। ୟୁନିଟ୍ 3 ହେଉଛି ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଫର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେମିଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।